डियर स्टूडेंट्स अकाउंट की लास्ट क्लास के विच जो असी काम किया सी होप है तुसी वो काम पूरा कर लिया होएगा तो इदां ही अज असी होर काम करांगे अगे हो सकता है लैसन जिहड़ा है वो इस वीक दे विच खत्म हो जाए तो मंडे नूं जिहड़ा है तुहाडीआं कापियां चैक होणगीआं जदों भी लैसन खत्म हुंदा है जे तो सैटरडे खत्म हो जाता है तो मंडे तुहाडीआं कापियां चैक होणगीआं अगर सैटरडे नहीं खत्म हुंदा जदों भी तुहाडा लैसन जिहड़ा है खत्म हो जाएगा फिर तुहाडीआं सारे बच्चों दी कापियां चैक होणगीआं तो सो काम जिहड़ा है वो नाल दी नाल पूरा करी जाओ ताकि तुहानूं ज़्यादा काम फिर इकट्ठा जिहड़ा है वो नहीं करना पवे। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसिज एंड इनकम्स रिलेटिंग टू आ पर्टिकुलर फंड। किसी फंड के अकॉर्डिंग जिहड़ा फंड का की ट्रीटमेंट हुंदा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे विच फंड के जिहड़े एक्सपेंसिज है या इनकम्स है उन्होंने असी किद्दां जिहड़ा है फंड के नाल रिलेट करना है तो अपनी बैलेंस शीट दे विच शो करना है क्योंकि फंड जिहड़े आ कैपीटल नेचर के हुंदे आ ते उन्होंने असी बैलेंस शीट दे विच ही शो करते हैं। जदों आपां फंड का ट्रीटमेंट करना है तो साडा जिहड़ा है साडे कोल एक फॉर्मेट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड दिता होया हुंदा है सानूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड दे विच असी ऐड करनी हुंदी है जिन्नी भी इनकम उस फंड तो सानूं हुई होवे कोई भी इनकम साडे कोल उस फंड नाल रिलेटेड होवे उहनूं असी ओपनिंग फंड दे विच ऐड कर देना है ओपनिंग बैलेंस हुंदा फंड दा जिहड़ा उहदे विच ऐड कर देना है। उस तो बाद उहदे विच लैस करने ने जिन्ने भी उस फंड नाल रिलेटेड एक्सपेंसिज हुंदे ने क्योंकि फंड इकट्ठा करना जिहड़ा है वो कोई सौखा काम नहीं है। अगर असी फंड इकट्ठा करना है तो उहदे विच सानूं कुछ एक्सपेंसिज जिहड़े है वो लगदे आ ते उन्हां एक्सपेंसिज नूं असी फंड दे विचों माइनस कर दांगे तो माइनस करन तो बाद जो साडे कोल बैलेंस आएगा आंसर आएगा वो होएगा साडा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड फंड का क्लोजिंग बैलेंस होएगा जिहड़ा कि असी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दे उत्ते शो करांगे। हुण एक एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जिहड़ा है सानूं समझ लगेगा किवें फंड जिहड़ा है फंड का क्वेश्चन जिहड़ा है सानूं आंदा है हाउ द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। कोई क्लब है उहदी बैलेंस शीट दे विच असी इनफॉर्मेशन नूं किद्दां अपीयर कर सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2015 ईयर है साडे कोल एंड ऑफ ईयर साडा 31 मार्च 2015 है। सब तो पहले सानू इलैक्शन फंड दिता हुआ है ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये इलैक्शन फंड के नाल रिलेटेड है जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जिहड़ा इलैक्शन फंड नाल रिलेटेड होवे कभी इलैक्शन फंड हुंदा है स्पोर्ट्स फंड हुंदा है या फिर कोई प्राइज फंड हुंदा है किसी भी तरह का फंड हो सकता है। साडे कोल इस क्वेश्चन दे विच इलैक्शन फंड है साडे कोल 1 लाख रुपया इलैक्शन फंड इन्वेस्टमेंट जिहड़ा इलैक्शन फंड है उहदे लई कोई इन्वेस्टमेंट कीता होई है कोई निवेश कीता होया है 80,000 का। एक्सपेंसिज ऑन इलैक्शन के उत्ते कुछ एक्सपेंसिज होए है 15,000 के तो डोनेशन रिसीवड फॉर इलैक्शन उस इलैक्शन के लिए साडे कोल डोनेशन रिसीव हुई है सानू 25,000 की। हुण देखो साडे कोल ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड कितना है इलैक्शन फंड का ओपनिंग बैलेंस है साडे कोल असीं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के उत्ते इहनूं शो करांगे ओपनिंग बैलेंस है साडे कोल 1 लाख ते हुण डोनेशन जिहड़ी है वो साडी इनकम हुंदी है इसलिए इलैक्शन नाल रिलेटेड जिहड़ी डोनेशन सानू रिसीव हुई है वो इलैक्शन फंड दे विच असीं प्लस करांगे साडी इनकम है कितनी है 25,000 तो ये आ जाएगा साडे कोल 1,25,000 1,25,000 आ गया साडे कोल ऐड करके डोनेशन इलैक्शन फंड दे विच। हुण लैस करांगे एक्सपेंसिज हुण एक्सपेंसिज ऑन इलैक्शन सानू दित्ते होए आ 15,000 दे तो असी लैस करांगे इहदे विच्चों तो जदों लैस करांगे साडे कोल 1,10,000 रुपया आ जाएगा जो कि असी अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के उत्ते फंड का शो करना हुंदा है। हुण दूजी चीज़ साडे कोल क्वेश्चन दे विच इन्वेस्टमेंट दित्ती हुई है इलैक्शन फंड नाल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जिहड़ा है वो साडा एसिड हुंदा है तो एसिड्स नूं बैलेंस शीट दे विच असी एसिड वाली साइड शो करांगे इलैक्शन फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। इस तरीके का क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं इलैक्शन फंड नाल रिलेटेड जिहड़ा है पेपर विच आ सकदा है तो इदां दे क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं मैं सॉल्व करके दस्सिया है तो इदां दे क्वेश्चन जिहड़े है मैं तुहानूं भेजांगी तुसीं सॉल्व करके जिहड़े आ वो कॉपीज़ दे उत्ते करना है। नैक्सट टॉपिक है साडे कोल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसीएशन।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਾਈ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸਿਡ, ਓਪਨਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸਿਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਸਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 50,000 ਦੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ 1,50,000 ਦੀ, ਤੇ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸੇਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਐਸਿਡ, ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੇਲ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਚਾਰਜਡ ਔਨ ਫਰਨੀਚਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਐਜ਼ ਔਨ 1/4/2011, 1/4/2011 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 6,000। ਫਰਨੀਚਰ ਐਜ਼ ਔਨ 31/3/2012, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 31/3/2012 ਈਅਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ ਅਸੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਔਨ 1/4/2011, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ 6,000। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ 1,500, ਤੇ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ 31/3/2012, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5,000। 8,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5,000 ਔਰ 1,500 ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜਡ ਔਨ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10%, 15%, 20%, 25% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਨਕਮ, ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਭੇਜਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।